جی اور آپ سنائیں جناب، جی طبیعت بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس ایون۔ تیمور صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی تیمور صاحب، جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر لاسٹ ٹائم آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے جوائن ہوتے ہی۔ جی میں جوائن کیا تھا، لیکن میں تھا اس وقت کشمیر میں تھا، تو بس وہاں اوکے، پہ کوئی اچھا، سگنل صحیح نہیں تھے۔ اوہ، تو آپ نے وہ ویڈیو سن لی لاسٹ ٹائم والی؟ ہاں وہ جو جس پہ ہے نا 12 مارچ والی جو ہے، جی نہیں مارچ وہ والی نہیں۔ تقریباً سن لی ہے، 15 منٹ کی رہ گئی ہے باقی سے۔ اچھا اچھا، نہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ جو ہم یہ سیشن کرتے ہیں اس کی بھی تو بنتی ہے نا، وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ وہ نہیں سن سکا، وہ جو اسائنمنٹ والی تھی جی جی وہ جی، میں نے سن لی ہے، وہ تقریباً 10-15 منٹ کی رہ گئی ہے، پھر اس کے بعد یہ اس کو بھی سن لوں گا۔ اچھا اچھا۔ اور لاسٹ ٹائم تو بس کاشف ہی رہ گئے تھے، تو کاشف سے ہی تھوڑی بہت بات چیت ہوتی رہی۔ کاشف آج نظر نہیں آ رہے، آئی ڈونٹ نو وائی، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آئے۔ جی راشد عباسی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر بالکل ٹھیک ہوں، فائن۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل بالکل جناب، ٹھیک ٹھاک۔ سر پچھلی دفعہ کیا ہو گیا؟ جی سر، لاسٹ ٹائم نہیں آئے آپ؟ لاسٹ ٹائم سر میں پنڈی سے ٹریول کر رہا تھا واپسی کے لیے، او ہو، اچھا تو پھر اچھا، وہ بات کو میں لیٹ پہنچا۔ رائٹ۔ اچھا سر، کوئز میں دیکھ رہا ہوں ریزلٹس آپ لوگوں کے، ایک تو پہلے والا کوئز تھا نا، وہ تو میرا خیال ہے سبھی لوگوں نے اٹیمپٹ کر دیا، وہ تو سبھی لوگوں نے اٹیمپٹ کر دیا۔ اب اس میں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اٹیمپٹ میں تو شاید لوگوں کے کچھ نسبتاً کم نمبر آئے تھے، لیکن سیکنڈ تھرڈ اٹیمپٹ میں جن لوگوں نے کیا وہ انہوں نے اپنا سکور بڑا امپروو کیا۔ جیسے کاشف کا تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، 66 سے 98 تک گئے ہیں۔ حسیب نے بھی اٹیمپٹ کیا تھا، 42 سے 96 پہ گئے ہیں، ویری گڈ۔ رشید عباسی صاحب نے غالباً 3 دفعہ ٹرائی کیا ہے، 34 30 اور پھر فائنلی 96 پہ۔ اچھا، جو ایاز صاحب تو خیر غالباً ادھر ہیں نہیں ابھی، انہوں نے، اور تیمور صاحب آپ نے ایک ایک دفعہ اٹیمپٹ کیا ہے۔ آپ کا سکور بہت اچھا ہے تیمور صاحب، آپ کا امپروو ہو سکتا ہے اگر آپ ایک دفعہ اور اٹیمپٹ کریں تو۔ یہ میں پہلے والا جو کوئز تھا اس کی بات کر رہا ہوں، جو ہم نے فاؤنڈیشنز کا لیا تھا۔ تو آپ ٹرائی کریں اس کو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ باقی ایاز صاحب سے بات نہیں ہو رہی، اب ان کو میں کیسے میسج دوں، لیکن جیسے ہی ان سے بات ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا جی پہلے والا کوئز۔ جو اس بار والا کوئز تھا وہ تیمور صاحب نے کیا بہت زبردست، سیدھا ہی ایک ہی دفعہ میں 70% مارکس۔ اگین اگر آپ اس کو ری ٹرائی کریں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ باقی لوگوں کی طرح 95 تک جا پہنچیں گے۔ رشید صاحب، آپ نے 55 کا سکور لیا ہے، اگین a very good score and you can improve it۔ ٹرک اس کی صرف یہ ہے کہ جو کوشچن میں غلطیاں آپ نے کی ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ وہ کیوں غلط ہوا ہے، تو وہ پھر دوبارہ کبھی بھی غلط نہیں ہوگا۔ اینی ویز یہاں تو کوشچن بھی تھوڑے سے تھے، چوائس بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کو ویسے بھی بندہ ذہن میں رکھ سکتا ہے۔ کاشف بھی آ گئے، کاشف نے بھی اٹیمپٹ کیا 70 فرسٹ ٹائم اور 95 دوسرے ٹائم۔ تیمور صاحب نے ڈائریکٹلی 70 لیا، اور وہ بھی دوبارہ ٹرائی کریں گے تو وہ بھی کافی امپروو کر لیں گے۔ تو سو فار سو گڈ، لیکن آئی ایم ورڈ اباؤٹ دوز پیپل ہو آر ناٹ ہیئر، جو نہیں کوئز نہیں کر رہے، لیکچرز نہیں سن رہے، تو وہ ذرا پوائنٹ آف وری ہے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ ویسے تو ہمیں فکر نہیں ہے، ہر کوئی اپنے پیس سے چل سکتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت پیچھے رہ جائیں، پھر کیچ اپ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آلدو ہر چیز کی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن دیکھے گا تو کہ میری آواز نہیں آ رہی۔
میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے جی ہاں آ آ رہی رہی ہے آ رہی سر، آ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی کاشف ٹھیک ہے. جی سر تیمور صاحب آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ جی ابھی آ گئی، ابھی ابھی آ میرے گئی. اینڈ پہ کوئی پرابلم تھی، اب آ گئی. اوکے اوکے رائٹ رائٹ. چلیں زبردست ہو گیا جی. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا آپ کے 2 کوئزز کی بات. ایک اور میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ 7th ایڈیشن پی ایم آئی سے پی ایم بی او کے کا ریلیز ہو گیا ہے اور دیٹ از اے ونڈرفل بک. میں نے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی ہوئی ہے. آپ چاہیں تو اس کو بھی اپنے ریفرنس مٹیریل میں شامل کر لیں. میں سمجھتا ہوں اچھا ریفرنس مٹیریل ہے، مطلب ہر چیز کی ڈیفینیشن مل جائے گی، کافی تفصیل سے اس نے چیزیں دی ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا کوئی ایگزام کا طریقہ بدل جائے گا. ایگزام وہی ہے، تیاری بھی وہی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. اس نئے ایڈیشن کے آنے کی وجہ سے صرف ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے گا کہ جو چیزیں شاید پہلے کہیں ادھر ادھر اویلیبل نہیں تھیں وہ ذرا تھوڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں یہاں پہ ہیں. تو میرا خیال ہے 7th ایڈیشن کو ضرور پڑھیں، 6 کو بھی پڑھیں. وہ جو پہلے جی 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 ہاں جی ہاں وہ جو پہلے 3 چیپٹر تھے جی جی فاؤنڈیشن والے، اس میں کوئی انہانسمنٹ ہوئی ہے جو آپ وہ بہت کم کر دیا انہوں نے، ہیں؟ بہت کم کر دیا، اور وہ اچھا 3 جو ہم نے چیپٹر اب ایک کافی بڑا اویئر. چیپٹر بن گیا. تو جو نالج آپ کے اچھا پاس ادھر سے ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ فوکس اس صحیح. بات پہ کریں گے کہ اس میں جو ٹرمینالوجی نئی آئی ہے وہ کیا ہے، وہ نئی بات کیا کر رہا ہے. تو اس حوالے سے تو میں ایک تھوڑا سا اوور ویو آپ کو اس کا بھی دے دوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو بھی ریفر کریں اپنے ایگزام کے لیے. کیونکہ میں نے سنا ایک ٹرینر ہیں وہ ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ نئی کتاب کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، گناہ ملے گا، اور اس کے بغیر تیاری کریں. میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرتا. بھائی ایک کتاب آئی ہے، اس میں اچھی چیزیں ہیں اور وہ آپ کے کام آ سکتی ہیں، وائی ناٹ. میں آپ کا مٹیریل نہیں بڑھانا چاہ رہا، اور نہ ہی دیکھیں جو کچھ میں پڑھاتا ہوں ضروری تو نہیں کہ اسی میں سے سوال آ جائے. آپ کا ایگزام کافی ٹف ایگزام ہے اور اس میں آپ سے کہیں سے بھی کوئی بات پوچھی جا سکتی ہے. سو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ڈونٹ لیو اینی تھنگ ٹو چانس. تو یہ تو تھا جی میرا وہ تھوڑا انٹروڈکٹری بات چیت، اور میں اگر آپ کہیں تو کوئکلی آپ کو ریویو کرا سکتا ہوں. میں بھی اسی کی پریزنٹیشن بنا رہا تھا، میں اس کو آپ کو ریویو کرا دیتا ہوں. ہوپ فلی آپ کی اسکرین پہ یہ ابھی آ جائے گا تو مجھے بتائیے گا. جی ہاں بک آ گئی ہے، بک کا کور. یہ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی کہ نہیں کی ابھی تک؟ ہاں میں نے کر لیا جی ہاں. ویری کر گڈ، لیے سر میں نے بھی. زبردست زبردست. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، میں زیادہ بحث نہیں کروں گا اس کے اوپر. اس کے اندر 2 پارٹ ہیں، ایک گائیڈ ٹو پروجیکٹ باڈی آف نالج، اور ایک ہے دا اسٹینڈرڈ فار پروجیکٹ مینجمنٹ. اس دفعہ انہوں نے یہ فرق ڈال دیا کہ جو اسٹینڈرڈ فار پروجیکٹ مینجمنٹ تھا وہ پہلے 2nd پارٹ ہوتا تھا، اس دفعہ وہ 1st پارٹ ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کر دی کہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ سے ویٹڈ ہے. جو گائیڈ ٹو دی پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج والا پارٹ ہے، جو پارٹ 2 ہے، وہ دیٹ از ناٹ این سی اسٹینڈرڈ. وہ انہوں نے کیونکہ ان کا ان ہاؤس باڈی آف نالج ہے تو انہوں نے اس کو ان ہاؤس ہی ویٹ کیا ہے. لیکن باقی جو اسٹینڈرڈ والا پارٹ ہے اس میں انہوں نے پوری دنیا سے کنسلٹیشن لی ہے، بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں، اور آپ نے آبزرو بھی کیا ہوگا کہ میں بھی اس کے اندر ون آف دا آتھرز ہوں، جو کنٹریبیوٹرز ہوں. تو وہ چیز جو ہے وہ وہ اسٹینڈرڈ فار پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے تھی. جو جہاں تک پی ایم بی او کے گائیڈ کا تعلق ہے، جو گائیڈ ٹو دا پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، وہ اب این سی اسٹینڈرڈ نہیں رہا. خیر، یہ جو پی ایم بی او کے ہے
اس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 پارٹ ہیں، ایک اسٹینڈرڈ والا اور ایک باڈی آف نالج والا. اس کے اندر جو پچھلے اسٹینڈرڈ سے اگر تھوڑا بہت آپ ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں جو 6th ایڈیشن آپ پڑھ رہے ہیں، تو جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان کی ترتیب اوپر نیچے ہو گئی ہے. اسٹینڈرڈ اوپر چلا گیا ہے اور اب گائیڈ جو ہے وہ جو باڈی آف نالج ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ اندر سے مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا. پہلے جو اسٹینڈرڈ تھا وہ 5 پروسیس گروپس کی بات کرتا تھا: انیشیشن، پلاننگ، مانیٹرنگ، کنٹرولر، کلوزنگ. اب اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بالکل ہی کچھ اور باتیں کر رہا ہے اور اس میں ایجائل اور سارے نالج ایریاز یہاں ڈال دیے گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں انٹروڈکشن ہے تھوڑا سا، اس کے بعد سسٹم فار ویلیو ڈیلیوری ہے، اور یو نو ویلیو ڈیلیوری تو اٹس آل اباؤٹ ایجائل. مطلب اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا ہر پروجیکٹ کو اسی آنکھ سے دیکھا جائے اور جتنا ایجائل بنایا جا سکتا ہے بنایا جائے. پھر پروجیکٹ مینجمنٹ کے انہوں نے یہاں 12 پرنسپل دیے، نالج ایریا ختم کر دیے، اس کی بجائے 12 پرنسپل بنائے ہیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ایجائل کے پرنسپل ہوتے ہیں، ایجائل مینیفیسٹو اور اس کے پرنسپل ہیں. اسی طرح انہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے پرنسپل بنائے جو کہ کافی حد تک اس سے میل جول کھاتے ہیں، لیکن دس از جنیرک پروجیکٹ ایز ویل. سر مائک رشید صاحب اپنا مائک ذرا بند کر لیجیے گا. جی تھینک یو. اوکے، جو گائیڈ ہے اب اس کے اندر کیا آ گیا، اس میں انہوں نے پروجیکٹ کی پرفارمنس ڈومینز دی ہیں، اور یہ کافی حد تک جو آپ کو میں پڑھا رہا ہوں اور جو پڑھا چکا ہوں بہت سی چیزیں اس سے ملتا جلتا ہے. اس کے اندر سٹیک ہولڈرز کی بات ہوتی ہے، پلاننگ ہے، ٹیمز ہیں وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا چیپٹر اس کا جو ہے وہ ٹیلرنگ کا ہے کہ کیسے آپ اس کو اپنے پروجیکٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ماڈلز، میتھڈز اور آرٹیفیکٹ جو ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، کون سے میتھڈ ہے، کون سے ماڈل ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو یہ جو انیشیشن، پلاننگ، ایگزیکیوشن ہے، دیٹ از جسٹ ناٹ ریٹڈ ایز اے ماڈل. بس ختم، استعمال کرنا ہے کر لیں، نہیں کرنا چھوڑیں. مطلب دس از ناٹ مینڈیٹری اینی مور. ٹھیک ہے جی، انیشیشن، پلاننگ، ایگزیکیوشن، مانیٹرنگ، کنٹرول اینڈ کلوز، کیونکہ اب ہم ایجائل کی بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. اچھا ایک اور چیز دیکھیے گا، یہ جو پی ایم بی او کے 6 تھا اس سے 7 بنا، لیکن 6 اور 7 دونوں بنیادی طور پہ ایک لیونگ سٹینڈرڈ، ایک لیونگ پلیٹ فارم کے اوپر ہیں. پی ایم آئی کی ویب سائٹ کے اوپر ایک پی ایم آئی سٹینڈرڈ پلس کے نام سے ڈیجیٹل کانٹینٹ اویلیبل ہے. جو پی ایم آئی کے ممبرز ہیں وہ اس سے لائیو تمام چیزیں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آگے پیچھے کر کے اس کے اوپر کمنٹریز ہیں اور چیزیں ہیں، اور لوگوں نے جو آرٹیکل نئے نئے لکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر وہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنے نالج کو کرنٹ رکھنا چاہیں تو یہ پی ایم آئی سٹینڈرڈ پلس بھی آپ کے بڑے کام کی چیز ہے. خیر جی، تو یہ تو ہو گیا آپ کا سٹینڈرڈ. اب یہ جو پہلا پارٹ ہے جس کو ہم سٹینڈرڈ کہتے ہیں، اس کے 3 چیپٹر آپ کو بتائے تھے. پہلے چیپٹر میں پرپز ہے، کی ٹرمز اینڈ کنسیپٹس ہیں، اور آڈینس کون سی ہوگی، یہ بنیادی چیز ہے. پھر یہ آپ دیکھیں سسٹم فار ویلیو ڈیلیوری کا چیپٹر ہے پورا. اس میں جناب کہتا ہے ویلیو کریٹ کیسے کرنی ہے، آرگنائزیشنل گورننس جو کہ ہم نے پڑھا 6 ایڈیشن میں بھی، وہ کیا ہوتا ہے، اس کے سسٹمز کیا ہوتے ہیں، فنکشنز ایسوسیٹڈ ود پروجیکٹس، یہ بھی چیزیں ہم کافی حد تک پڑھ چکے ہیں. مگر یہ ہے کہ وہ بزنس ڈائریکشن اور یہ وہ ریسورسز وغیرہ وغیرہ. پھر پروجیکٹ انوائرمنٹ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جو ہم انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز وغیرہ تھے، انٹرنل ایکسٹرنل. پھر اس کے اندر جو 5واں ٹاپک ہے وہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کنسیڈریشن. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں جو اس کا آخری اور 3rd چیپٹر ہے، اس کے اندر وہ بات کرتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے ان 12 پرنسپلز کی. تو یہ 12 کے 12 پرنسپل جہاں لکھے ہوئے ہیں اور ان کو پھر وہ باقاعدہ ڈسکس کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کافی بہتر طریقے سے آپ ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے. اچھا ہے اگر آپ اس اسٹینڈرڈ کو کنسلٹ کریں. اگر آپ بہت زیادہ نہیں تو خالی اسٹینڈرڈ کو کنسلٹ کر لیں، اور اگر آپ گائیڈ کو بھی کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں دیٹ از ایون بیٹر. وہ ذرا تھوڑی لمبی چوڑی ہے، چیپٹر اسی میں بھی 3 ہی ہیں، لیکن جو پہلا چیپٹر ہے وہ انٹروڈکشن کا، اسی طرح سے اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کی ریلیشن شپ پچھلے
6th एडिशन से क्या है, चेंजेस इसमें क्या आई हैं, और रिलेशनशिप इसका PMI स्टैंडर्ड प्लस के साथ क्या है। फिर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की जो डोमेन्स हैं वो जो इसने बनाई हुई है, पता नहीं 9 है कि 12 डोमेन्स हैं, ये उनको फिर बाकायदा तफसील के साथ एक्सप्लेन करता है। और यहाँ दरअसल वो जो PMBOK के अंदर 10 नॉलेज एरियाज थे वो सब के सब यहाँ पे इसके अंदर कवर होते हैं। अब वो एज चैप्टर नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि इसके अंदर आ गए, इस सेकंड चैप्टर के अंदर वो सब चीजें जो हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू मैकेनिज्म वो चीजें आ गई। तीसरा चैप्टर है जी कि इसको टेलर कैसे किया जाए, इसके ऊपर बड़ी बहस की हुई है, पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया हुआ है टेलरिंग के ऊपर। और इसमें वो कहता है जी क्यों टेलर करने की जरूरत होती है प्रोजेक्ट्स को। आप इस किताब को पूरी नहीं इस्तेमाल करना, जहां जहां जरूरत है उसके हिसाब से टेलर कर लें। क्या क्या चीजें टेलर की जा सकती हैं वो बता दी। फिर टेलरिंग का प्रोसेस क्या होता है, टेलरिंग परफॉर्मेंस डोमेन्स के अंदर कैसे होगी। और फिर चौथा चैप्टर आ जाता है मॉडल्स, मेथड्स और आर्टिफैक्ट्स का। और आप यकीन करें इसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिवली ऑल टाइप्स ऑफ मेथड्स जो कि हम पढ़ाते हैं या जो नहीं भी पढ़ाते तकरीबन यहाँ पे दिए हुए। इसमें जनाब कॉमनली यूज्ड मॉडल्स में सिचुएशनल लीडरशिप, कम्युनिकेशन मॉडल, मोटिवेशन मॉडल, चेंज मॉडल, कम्प्लेक्सिटी मॉडल, बहुत सी चीजें हम पहले नहीं पढ़ाते थे वो सब इसके अंदर दी हुई। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इसके पास मैकेनिज्म है। फिर कॉमनली यूज्ड मेथड उसने बताए, और फिर मेथड अप्लाइड अक्रॉस तमाम परफॉर्मेंस डोमेन में जो मेथड अप्लाई करते हैं। फिर जनाब कॉमनली यूज्ड आर्टिफैक्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन कौन सी बनती है। और इसी के अंदर इसी जगह पर मैंने देखा था वो जो आपका इनिशिएशन प्लानिंग वाला मॉडल भी एक मॉडल के तौर पे कहीं डिस्कस हुआ है। एनीवेज, सो ये है आपकी किताब, और इसके फिर ये अपेंडिक्स वगैरह हैं। अपेंडिक्स में आप ये देखें, पहला और दूसरा, पहला अपेंडिक्स तो कंट्रीब्यूशंस का है, दूसरा जो है वो बात करता है स्पॉन्सर पे। ये पढ़ने वाली चीज है। स्पॉन्सर पे पूरा अपेंडिक्स है, ये पढ़ लीजिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस पे पूरा अपेंडिक्स है, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये पढ़ लें। प्रोडक्ट के ऊपर पहली दफा बात की गई है, बहुत अच्छी बात है, ये पढ़ लें। और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द स्टैंडर्ड, ये उसने सिर्फ बताया कि इसकी रिसर्च कैसे होती है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपेंडिक्स X2, X3 और X4 जो है ये आपको मैटर करेगा। तो ये तीन चीजें आप इसमें से पढ़ लें, और वो जो पहले वाला तो है ही छोटा सा, वो स्टैंडर्ड पढ़ लें। ये जनाब जो मेरी कंट्रीब्यूशन है ये मैंने हाईलाइट यहाँ पे की हुई है, दिस इज इट, राइट जी। इसके बाद आप आ जाइए, जो पहला था स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैं ब्रॉडली आपको सिर्फ दिखाऊंगा। ये जनाब आप इसको रीड करेंगे ना, ये वही टेक्स्ट है जो कि किताब में दिया हुआ है, मैंने कुछ नया ऐड नहीं किया, लेकिन मैंने उनको कम से कम हाईलाइट करके उन चीजों को यहाँ पे दिखा दिया। ये पहले, ये जो स्टैंडर्ड है उसके ये 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है पर्पस का है, और उसके अंदर जो बातें हैं वो इन 2-3 स्लाइड्स में कवर हुई हैं। फिर टर्म्स एंड की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वाले की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस हुए हैं, ये एक एक करके यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में दे दिया है। योर 1.3 ये ऑडियंस है, और बस यहाँ पे जनाब आपका स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है, स्टैंडर्ड इतना ही, ठीक है जी। उसके बाद आप सॉरी इसका चैप्टर 1 इतना ही है। उसके बाद सिस्टम ऑफ वैल्यू डिलीवरी है, उसके अंदर फिर आगे तफसीलात हैं, उसके अंदर ये सेक्शन है। और इसी तरह दूसरा और तीसरा, ये दूसरा चैप्टर है, फिर तीसरा चैप्टर है, ये टोटल 3 चैप्टर हैं इसके, जो कि इसके हैं। उसके बाद फिर आपका वो गाइड आ जाती है। अभी मैंने वहां तक नहीं पहुंचा, मैंने वो स्लाइडें अभी नहीं बनाई, लेकिन ये है कि ये एक आपको ओवरव्यू देने के लिए कि आपको पता चल जाए कि यहाँ क्या हो रहा है। आई होप आपको ये स्लाइडें वगैरह नजर आई होंगी सारी। ये स्लाइडें किस नाम से हैं? सॉरी, मैंने ये मैंने अभी सेव ओवरलुक कर नहीं दिया। की, अभी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली आई एम इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस स्लाइड, ताकि मैं अगली क्लास में इनको ऐड कर दूं।
उसी मटेरियल के अंदर। दिस इज गुड, मतलब ये Correct. बन जाएगा, अच्छा अच्छी चीज बन जाएगी। और सही। ओके, फिर जनाब आ जाते हैं हम जहां हमने सिलसिला अपना अपनी वाली चीज का छोड़ा था। यहाँ पे जनाब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, बल्कि ये आपको नजर आए, स्क्रीन पे आ जाए तो बताइए कि लाजिम बात है कि पिछली क्लास में तो आप लोग आए नहीं, तो हमने ये पिछली क्लास में ये टारगेट रखा था कि हम स्कोप, टाइम और कॉस्ट इन पे जाएंगे। देख लें आप लोगों ने कहाँ तक रीड किया है। आप बताइए बारी बारी के आप लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। असल में जो प्रेजेंटेशंस हैं, आई मीन पावर पॉइंट, वो दो ही हैं, डे 2 पार्ट 1, डे 2 पार्ट 2, लेकिन उनके जो लेक्चर रिकॉर्डिंग्स हैं वो काफी सारी हैं, ठीक है ना। तो पहली वाली रिकॉर्डिंग तकरीबन स्कोप तक जाती है, उसके बाद फिर इस तरह आगे। तो बाय द वे स्कोप तक तो हम कवर कर चुके थे, ये बातें हमने कर ली थी, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहां तक भी तो मुझे बताइए। जी जनाब। आपने एक टेलरिंग की प्रोसेस की एक आउटलाइन डाली हुई है ऑरेंज कलर की, किस जगह पर? शेयर फोल्डर के अंदर। हाँ हाँ, वो टेलरिंग की अलग बुकलेट से उन्होंने बना के भेजी थी पीएमआई ने। ये पीएमआई की का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो अच्छा, उन्होंने मैंने कहा इसके, एक स्लाइड। हाँ क्योंकि अभी किताब तो रिलीज हुई नहीं थी ना, तो उन्होंने वो चीज डाली हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो किताब में टेलरिंग दी हुई है वो तो कॉम्प्रिहेंसिव है। वैसे मैंने कहा एक दफा जरा गो थ्रू कर लें टेलरिंग प्रोसेस एज आउटलाइन, उस टेलरिंग ऑरेंज को सी स्लाइड है जरा। टेलरिंग को भी कर लेते हैं, मैंने देखता हूँ कहाँ पड़ी है। पीएम बुक टी, टेलरिंग एक्सप्लेनर। हाँ नहीं, वो मुझे जरा अपनी इधर देखनी पड़ेगी। ये था जी, ये कौन से फोल्डर में पड़ी हुई है? प्रेजेंटेशन फाइल्स में या रेफरेंस मटेरियल में? जी बताइएगा। सर ये रेफरेंस बुक्स में पड़ी हुई है, पीएम बुक टेलरिंग एक्सप्लेनर 20 अक्टूबर जी 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 2020 के नाम से बिल्कुल बिल्कुल आ पीडीएफ। गया, आ गया। ये मेरा ख्याल है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूं, क्या करूं? हाँ जी, ये आ रहा है जी नजर आपको अभी? अभी आ गया सर। अच्छा, अभी आप ये देखें, ये 7th एडिशन से उसने लिया हुआ है, और वो जो चीजें 7th एडिशन में उसको समराइज किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि टेलिंग प्रोसेस पीएमबीओ के 7th एडिशन में जिस तरह आउटलाइंड है, पहले तो टेलिंग हर स्टेज के ऊपर आप कर सकते हैं। सबसे पहले इनिशियल, जब आप अप्रोच अपनी सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि अभी आपने ये जो आपको असाइनमेंट दी हुई थी, इसके अंदर पहला काम ही ये था कि डेवलपमेंट अप्रोच सिलेक्ट करो। उस वक्त हमें टेलर करना होता है कि मैं किस किस्म का प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं, और इस पे मुझे कौन सा तरीका या कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, या कौन सा डेवलपमेंट अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल उसकी वजह से बनेगी। आपने एजाइल होना है, आपने प्रिडिक्टिव होना है, आपने हाइब्रिड होना है, या दरमियान की कोई चीज होनी है, इंक्रीमेंटल या जो भी वो चीजें। तो चूज अ डेवलपमेंट अप्रोच बेस्ट सूटेड टू द एंडेवर। जिस तरह का काम आपके पास है, प्रोजेक्ट को देखें, पहले ऑब्जर्व करें, और उसके हिसाब से चुने, टेलर करें कि मुझे इसके ऊपर कौन से असूल लागू करने।
फिर देखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। नंबर 2, टेलर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखें कि वो क्या कहती है। ऑर्गेनाइजेशन की भी तो कोई पॉलिसीज है ना, तो मॉडिफाई बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि वो कहेंगे जी हम तो एजाइल प्रोजेक्ट करते ही नहीं है, हम तो करेंगे ही प्रोडक्टिव, तो आपकी मजबूरी है। ऑल्दो यू कैन ट्राई टू कन्विंस दी ऑर्गेनाइजेशन कि जनाब आजकल काम ऐसे होता है और इस तरह करने की हमें पॉलिसी में तब्दीलियां लानी चाहिए। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करती तो हु आर यू, ठीक है ना जी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं और जिस हद तक रिक्वायरमेंट, अगर से कि वो कहते हैं हम सेमी एजाइल हैं, तो ये स्पेसिफाई कर लें कि किस हद तक एजाइल जाना है और तो ये ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टेलर करें। तीसरा, अपने प्रोजेक्ट की जरूरत के मुताबिक भी टेलर करें। प्रोजेक्ट का साइज क्या है, उसकी क्रिटिकलिटी क्या है, और बहुत से फैक्टर्स हैं, उनके हिसाब से आप इसको देखेंगे आपको प्रोजेक्ट को किस तरह टेलर करना है। पहले हमने कहा कि अप्रोच को देखें, डेवलपमेंट अप्रोच को असाइनमेंट के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन को देखें, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, आखिर में इंप्लीमेंट ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होती जाती है, आप सीखते जाते हैं और आप अपनी अप्रोच को ट्वीक भी कर सकते हैं। यू कैन, चलते हुए प्रोजेक्ट में भी आप उसकी अप्रोच को बदल सकते हैं। तो आपने ये देखा कि ये 4 स्टेप्स हमने गुजारे। इनिशियल डेवलपमेंट अप्रोच जो उसको था, फिर टेलर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, टेलर फॉर प्रोजेक्ट और इंप्लीमेंट ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट्स। जहां तक इनिशियल डेवलपमेंट का ताल्लुक है, उसमें वो कहता है जी कि इसमें से कोई चीज सिलेक्ट करें शुरू में, प्रिडिक्टिव, अडॉप्टिव या हाइब्रिड। लाजिम बात है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपके सामने होंगी, उनको देख के आपने जो भी कोई एक्सरसाइज सिलेक्शन प्रोसेस या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या वट एवर करना है, जो कोई भी एनालिसिस करना है, उसके नतीजे में दीज वन ऑफ दीज मे बी योर रिजल्ट। आगे चलें, जब आप ऑर्गेनाइजेशन की टेलर करते हैं तो वो जो हमने गवर्नेंस पढ़ी थी उसको मद्देनजर रखें, कोई की रिव्यूज हैं उनको देखें, क्वालिटी अश्योरेंस की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी अश्योरेंस, क्योंकि और उनकी भी तो क्वालिटी पॉलिसी है ना। अगर वो से कि ISO सर्टिफाइड है तो वो कहेंगे जी ये हमारी क्वालिटी पॉलिसी है, इस तरह से अश्योर करें आप, तो फिर आपको उसी तरह करना पड़ेगा। और कोई पॉलिसी है, जैसे अर्थक्वेक की पॉलिसी है, कोई और चीज की पॉलिसी है, कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी है, तो वो पॉलिसीज की कंप्लायंस भी यहीं आ जाएंगी। और अगर आपका कोई PMO वगैरह टाइप की चीज एग्जिस्ट करती है, उसकी जो अहकामात हैं या उसके जो अप्रूवल हैं, वो भी आपकी टेलरिंग में की रोल प्ले करें। फिर आ जाती है ये टेलरिंग। वीडियो क्या है? वीडियो क्या है का वैसे? पता कौन सा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है? मैंने ये पहले सुना नहीं है, ये क्या टर्मिनोलॉजी से अच्छा, इस्तेमाल की है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, समथिंग, आई डोंट नो, ये सही सही। कॉन्सेप्ट मैंने पहले नहीं चलिए, सुना। ओके ओके। वो किताब में शायद होगा, जब किताब में वो पूरा चैप्टर है तो ये वीडियो की बात जरूर की होगी उसने। टेलर फॉर प्रोजेक्ट में कहते जी एडजस्ट बेस्ड ऑन द साइज, क्रिटिकलिटी एंड अदर फैक्टर्स। इसमें कहते हैं जी कंसिडरिंग एडजस्टिंग योर अप्रोच, वो जो अप्रोच आपने पहले सिलेक्ट की थी, अब आप प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको, उनमें कुछ एस्पेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ घटाना चाहते हैं, कुछ चीजें मॉडिफाई करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, राइट। तो मतलब ये है कि ये भी हम यहाँ पर भी ये जायज है कि हम प्रोजेक्ट को अप्रोच भी चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इम्प्लीमेंट ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट। इसमें जब आपके रिजल्ट सामने आने शुरू होते हैं, खासतौर पे जब आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करते हैं, तो आपको कई चीजें दुरुस्त करनी पड़ती हैं। तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स होंगी, चेंजेस होंगी, या अगर एजाइल हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव्स होंगे, लेसन लर्नड होंगे। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें अपनी जो अप्रोच है या जो हमारा मेथोडोलॉजी हमने सेलेक्ट की है उसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत है या नहीं। तो ये जनाब चारों की पिक्चर आ गई। ये वो फैसले हैं जो हम करते हैं और किस किस वक्त पे करते हैं। तो यहाँ पे तो इसने ब्रीफली यही बात डिस्क्राइब की हुई है इस छोटी सी बुकलेट के अंदर। एनी क्वेश्चन जी? थैंक यू वेरी मच। आपने क्या कहते हैं ब्रीफली, हाँ, इसको क्या कहते हैं डिस्क्राइब कर दिया कि क्या होना था इसके अंदर।
ایک اور بھی اس میں ہے، آئی مین یہیں پہ ایک اور بھی فائل پڑی ہوئی ہے، وہ بھی اسی قسم کی ہے، وہ مجھے دیکھنے دیں. ایک تو یہ تھی نا، ایک یہ ماڈلز میتھڈز اور آرٹیفیکٹ، وہ جو آخری چیپٹر ہے نا اس کا، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن ہے. اوکے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے سر. آ رہا ہے، اچھا. جی ہاں. یہ جناب دوسری فائل ہے، ماڈلز میتھڈز اینڈ آرٹیفیکٹس، اور یہ جناب اس میں وہ بتا رہا ہے کہ 3 چیزوں کے اراؤنڈ آپ کی آپشنز گھومتی ہیں آپ کا جو آؤٹ کم کا کو انیبل کرنے کے لیے. اب آؤٹ کم کی ایک الگ بحث ہے، وہ میں پہلے بھی آپ سے میرا خیال ہے بات تو کر ہی چکا ہوں. آؤٹ پٹ، آؤٹ کم، بینیفٹ، وہ آپ نے سنا ہوگا. تو اس میں ان آؤٹ کمز کو لانے کے لیے ہمیں ویریس پلیسز پہ ویریس ماڈلز استعمال کرنے پڑتے ہیں. ہم ہیومن ریسورس سے ڈیل کریں تو اس کے کچھ ماڈل ہوں گے، کمیونیکیشن کر رہے ہیں اس کے کچھ ماڈل ہوں گے. ہر چیز کے مختلف چیزوں کے میتھڈز اور ماڈل موجود ہیں، اور مختلف ڈاکومنٹیشنز ہیں جو آپ کو بنانی ہے، پلانز ہیں جو آپ کو بنانے پڑتے ہیں. یہاں یہ اس کی بریف گائیڈ لائن. تو کہتے ہیں a new section in the guide lists models, methods and artifacts available to project practitioners. This new section provides a brief description and maps each model, method and artifact to one or more of the project performance domain. ان کو پھر وہ ریلیٹ بھی کرتا ہے کہ کون سی ڈومین میں، پرفارمنس ڈومین میں اس اسپیسیفک ماڈل کی ضرورت پڑے گی. تو دس از ویری گڈ کہ ماڈل اور آرٹیفیکٹس کا ہمیں ایگزیکٹلی پتا چل جاتا ہے. ماڈلز کی جب بات آتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، پروسیس گروپس ہو سکتے ہیں جو انیشیشن، پلاننگ، ایگزیکیوشن، مانیٹرنگ، کنٹرول، وہ بھی اس میں. ایڈ کار ہے، سچویشنل لیڈرشپ ہے، سائن اپ ان ہے. ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں. سائن اپ ان میں نے پہلے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے فریم ورک پتا ہو، لیکن سائن اپ ان نام سے میں نہیں پہچان سکتا. ایڈ کار کا میں نے پڑھا ہوا ہے اور مجھے بھی ابھی یاد نہیں آ رہا کہ اس سے کیا مطلب ہے. ٹکمین لیڈر جو ہے، یہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی ٹیم ڈیولپمنٹ میں پہلے ٹیم فارم کرنی ہے، پھر اسٹارم کرنی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں پرفارمنگ، اسٹارمنگ، نارمنگ، اور پھر پرفارمنگ، اور پرفارمنگ آخر میں اور adjourn. ایڈجورننگ. تو یہ وہ ٹکمین اس کو کہتے ہیں. پھر تھیوری آف نیڈز ہیں، جس میں جو ہیومن ریسورس کے لیے استعمال ہوتی ہے، نیڈ ہیرارکی تھیوری بھی کہتے ہیں اس کو. اور وہ ایک نہیں ہے تھیوری، یہ بہت ساری تھیوریز یہاں پہ اس نے دی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہم نہیں بھی پڑھاتے وہ بھی دی ہوئی ہیں. بہت اچھی بات ہے. اسی طرح جب میتھڈز کی بات آتی ہے تو اس میں وہ پھر اگین آپ کے پاس کوئی میتھڈز کی کمی ہے. آپ کو یہاں پروبیبلٹی اینڈ امپیکٹ کا رسک والا میٹرکس ہے. لیسن لرنڈ آخر میں جو ہم لیتے ہیں، کلوز آؤٹ ہوتا ہے. اسٹوری پوائنٹ ایسٹیمیشن ایجائل میں ہوتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، ہمیں ایک بڑا ایڈوانٹیج مل گیا کہ تمام میتھڈز بھلے وہ ایجائل کے ہیں یا پروڈکٹیو کے ہیں، وہ آپ کو سارے مل جائیں گے یہاں پر. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز رہ نہیں جاتی جو ایک پروجیکٹ مینیجر کو پتا ہونی چاہیے. بے شک اس کی ایک لائن ہی لکھی ہو، ڈیفینیشن ہی لکھی ہو، لیکن تقریباً ہر چیز آپ کو اس کی یہاں مل جائے. وائٹ مین ڈیلفی ہے، نیٹ پروموٹر سکور ہے. اسی طرح آرٹیفیکٹ میں جاتے ہیں تو وہ جو ڈاکومنٹ بنتے ہیں، پروجیکٹ چارٹر ہے، رسک رجسٹر ہے، یہ چند ایگزامپل دی ہوئی ہیں اس میں. ویلیو اسٹریم میپ، یہ ایجائل میں استعمال ہوتا ہے. پرائورٹائزیشن میٹرکس، یہ بھی ایجائل کی چیز ہے. اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ پلان دونوں میں استعمال ہوتا ہے. یوزر سٹوریز ایجائل میں استعمال ہوتی ہیں. یہ صرف چند چیزیں یہاں دکھائی ہیں، مگر دراصل جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے. تو میرے حساب سے یہ جو 7th ایڈیشن ریلیز ہوا ہے، دس از اے بلیسنگ. پہلے جو چیزیں ہمیں ادھر ادھر سے دیکھنی پڑتی تھیں اور صحیح طرح سے نہیں سمجھ آتی تھیں، اب کتاب آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ اس کے ساتھ وہاں سے دیکھ کے کام کر سکتے ہیں. رائٹ جی. آئی ایم اگین کمنگ. یہ ذرا آرٹیفیکٹ کے سلائڈ ذرا کلیئر نہیں ہے. یوزر اسٹوری کے نیچے بھی کچھ ہے. میرے خیال ایک آدھ چیز اور لکھی ہوئی تھی، ابھی بند کر دیا میں نے. ویلیو اسٹریم ویلیو میپ. اسٹریم، ہاں ویلیو اسٹریم میپنگ. وہ جو پورا ویلیو اسٹریم کے اوپر پورا اس نے ایک چیپٹر لکھ دیا ہے
स्टैंडर्ड के अंदर उसने पूरा एक चैप्टर दिया है, सेकंड चैप्टर ही वैल्यू स्ट्रीम के ऊपर है, अच्छा सही। तो ये तो बहुत वो क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है जैसे वैल्यू स्ट्रीम सर। मैपिंग क्या है वैसे कुछ? सर वो प्रायोरिटाइजेशन नहीं करते हम एक, मैंने ये डिफाइन भी किया था, पता नहीं आपने पूछा था किसने पूछा था, किसी ने पूछा था कि वैल्यू स्ट्रीम क्या होता है। मैंने कहा जी वैल्यू किस तरह से डिलीवर होनी है। देखें एक दफा आप वैल्यू देना शुरू हो गए तो फिर देते रहना पड़ेगा कंसिस्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूसली। यही तो एजाइल की स्पिरिट है कि हम जल्दी वैल्यू डिलीवर करना शुरू करते हैं और उसके बाद कंसिस्टेंटली डिलीवर करते रहते हैं, हम सस्टेन करते हैं वैल्यू डिलीवरी को। ये वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है कि हमने कितना कितना कब डिलीवर करना है। दूसरी बात आपको लीन के हवाले से ये बताया गया है कि लीन जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस को लिमिट करता है, उसकी वजह से भी आपका वैल्यू स्ट्रीम ऑर्डर में आ जाता है, मतलब उसमें ये स्पाइक्स नहीं होंगी, कभी ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर दी, कभी कम कर दी, फिर ज्यादा कर दी, फिर कम कर दी, तो वो एक कंटिन्यूअस फ्लो आपको मिलता है, इसको कहते हैं वैल्यू स्ट्रीम। जी जनाब। क्या ओके बहुत जी, बहुत शुक्रिया जनाब। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल वर्क, ये कौन सा खुल गया? हाँ बिल्कुल। अब आप देखें वही चीजें हैं जो आपने, जो हम बातें कर रहे हैं और जो 7th एडिशन में दी हुई हैं, क्या फर्क पड़ा? वही बातें। लोग पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं 7th एडिशन से कि पता नहीं इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी। यही चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, यही वो बयान कर रहा है। सिर्फ ये है कि आप जो जैसे कहते हैं ना कि लेटेस्ट एडिशन से पढ़ रहे हैं तो यू आर कॉन्फिडेंट कि यार ये आज की जुबान बोली जा रही, लेटेस्ट किताब है, तो बहुत अच्छी बात है। वाई शुड यू नॉट रेफर टू 7th एडिशन? यू मस्ट। जी कोई क्वेश्चंस बताइए जी जो आपके हैं इस जो असाइनमेंट आपको मॉड्यूल 2 की दी गई थी इसके हवाले से। कहाँ तक पढ़ा? काशिफ आपने तो पूरा ही पढ़ा होगा, हसीब ने भी पढ़ा हुआ होगा पहले से। रशीद अब्बासी साहब, आपको कितना मौका मिला, किस हद तक पहली पहली वाली वीडियो पूरी देख ली थी कि नहीं? सर मैंने स्लाइड्स देखी हैं अच्छा और जी। उससे थोड़ा सा देखा है, वीडियो में नहीं देखा। नहीं सर उससे तो समझ नहीं आएगा, आप जब तक वीडियो नहीं देखेंगे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको किताब से भी पढ़ना है, आपको वो जो क्या कहते हैं वीडियो भी देखनी है और स्लाइड जब सामने खोल के रखनी है, तब आप इसको समझेंगे। टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तैमूर साहब आपको आपको कितना मौका मिला? मैंने वो जो 12th मार्च वाली आप वीडियो है वो तकरीबन 3.25 घंटे की है, वो तकरीबन 3-1 घंटे की देखी है। वो कहाँ तक ज्यादा जाती सुनी है? वो गालिबन स्कोप कवर करती है? वो कवर करती है, प्रोसेस मैपिंग की ज्यादा बात है उसके हाँ अंदर। जी, वो बिल्कुल, सारा आपने एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली 49 प्रोसेस का जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूट है वो सारा। एग्जैक्टली वो मेरे ख्याल पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस हुआ था, तो जी जी जी, वो बातें काफी हद थोड़ा तक बहुत जी, आ गई, एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने बुनियादी वो काफी हद बेस तक वो बातें समझ आ गई। बेस तो मैंने पहले बना दी थी ना, तो अब तो हम एक्चुअल करिकुलम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर फिर आपको वो चीजें जो पहले पढ़ी हुई हैं वो बड़ा हेल्प करती हैं। जी बिल्कुल। और ये जो 7th एडिशन आया है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका कोई सर देखिए, रेलिवेंस एग्जाम है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ रेफरेंस बुक and it is a very जी important reference book because it's a standard also, so why should you not consult it? लेकिन जहां तक एग्जाम का ताल्लुक है, अगर ये 7th एडिशन ना भी आती तो एग्जाम तो लिया जा रहा था। वही बातें जो 7th एडिशन में ज्यादा एक्सप्लेन होके आ गई हैं, पहले भी अब तक लोग दे ही रहे थे ना, 2021 के स्टार्ट से लेके आज तक लोग दे रहे थे एग्जाम। तो पीएमआई से जब ये पूछा गया कि इसकी वजह से क्या इम्तिहान चेंज होगा, तो उनका जवाब था बिल्कुल नहीं चेंज होगा, एग्जाम विल रिमेन द सेम, इट इज जस्ट अ रेफरेंस बुक। आ गई है, पढ़नी है तो पढ़ लें, नहीं पढ़नी तो अपनी जहां से मर्जी तैयारी करें। लाजमी बात है कि जिस जगह ज्यादा अच्छा लिखा होगा आप वहां से पढ़ना पसंद करेंगे ना। तो ये जो आपको वर्क बुक दी गई है, स्टूडेंट मैनुअल, वो तो है ही है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो चीजों को बाकायदा डेफिनेशन ये वो चीजें भी बताता है, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एक फ्लो मिल जाता है
چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. اور دوسرا یہ جو ایگزام کنٹینٹ آؤٹ لائن ہے جی جی اس کا کچھ تھوڑا کانسیپٹ کے اس کا کیا ریلیونس ہے؟ وہ ایک عجیب دیکھیں، سے مینر میں وہ لکھی ہوئی ہیں چیزیں. جو کورس والی بک، وہ جو 400 پیجز کی ایک بک ہے، ہاں جی وہ تو کوئی سمجھ آتی ہے کہ وہ کوئی چیز ہے کہ وہ اس میں کچھ سر، لکھا وہ ہوا ہے. اصل میں انہوں نے، میں بلکہ ایگزام کنٹینٹ آؤٹ لائن کا کوئی ریلیونس سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے. یہ اوکے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کورس والی کتاب میں جو بڑی غلطیاں ہیں، وہ جو کورس والی کتاب بنائی گئی ہے وہ دراصل اس ایگزام کنٹینٹ آؤٹ لائن کے اوپر بیس کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وٹ از مور امپورٹنٹ، ایگزام کنٹینٹ آؤٹ لائن. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ کورس والی کتاب جو ہے وہ غلط کچھ جگہوں پہ ہو جاتی ہے؟ وہ کیسے ہو جاتی ہے؟ ایک تو سیکوینس اس نے بدل دیا، چلیں کوئی بات نہیں، اس کی وجہ ہے کہ جس طرح سے چیزیں ہیپن کرتی ہیں اس کو اس نے کنورٹ کر لیا اس سیکوینس میں. بہت اچھی بات ہے. اچھا، لیکن ایک کام جو اس نے غلط کر دیا وہ یہ کر دیا کہ جو ایکچوئل سیکوینس نمبر تھا وہ امپورٹنٹ تھا. ایک پروسیس ہے 2.9 ہے فرض کریں، تو وہ 2.9 ہی لے کے چلو نا، اس کا نام کیوں بدل دیا؟ کئی جگہوں پہ اس نے کچھ پروسیس غائب کر دی ہیں، کچھ کے نام بدل دیے. آلدو انڈرسٹینڈیبل تو وہ زیادہ ہو گیا، لیکن یہ ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی. میں نے اپنی سلائیڈوں میں کوشش کی تھی کہ میں اس طرح کی جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ نکال دوں. کسی حد تک میں نے ٹھیک کر بھی لیا تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کے باوجود سلائیڈوں میں کچھ جگہوں پہ وہ غلطیاں چلی گئیں. لیکن جو مینول لکھا ہوا ہے، جو اسٹوڈنٹ مینول ہے، اس کے اندر تو وہ چیزیں موجود ہیں. ہاں البتہ فلو اس کا زیادہ اچھا ہے، ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے، وہ ٹھیک ہے کہ کام کس طرح سے ہونا ہے، کس ترتیب میں ہونا نمبرنگ جو ہے، ہے. جی جس ٹائپ کا یہ ایگزام ہے، جو لگتا ہے کہ بیسک انڈرسٹینڈنگ پہ بیس کرتا ہے ایگزام، جی جی کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، تو جی وائی شوڈ بی کنسرن کہ وہ نمبرنگ اس کی کیا ہے، ٹاسک کا نمبر کیا ہے؟ اس سے تو فرق پڑتا ہے نہیں نہیں نہیں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریمبر دیٹ. ایز فار ایز یو آر انڈرسٹینڈنگ کہ ہے چیز ہے ہاں کیا، جی، اس نہیں کا نہیں، کانسیپٹ کیا ہے. آپ کو نمبر بالکل نہیں یاد رکھنا، یہ صرف ریفرنس نمبر ہے. اس نمبر سے آپ ای سی او میں جا کے میچ کر سکتے ہیں کہ یار یہ کون سی والی چیز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ای سی او از دا مارکیٹ ڈیمانڈ. مارکیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب پروجیکٹ مینیجر ہیں تو آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے. آنی چاہیے، اور اس پہ بیس کر کے انہوں نے یہ کتاب ایک لکھی ہے، ایگزیکٹلی. گائیڈ کیا. تو اب ٹھیک ہے، جناب آپ کو جو پڑھایا گیا ہے، جس بندے نے بھی وہ مینول لکھا ہے، وہ کہ مس تو نہیں کر گیا کوئی چیز. ٹھیک ہے جی. اور جو ٹھیک. چیزیں ای سی او میں دی گئی ہیں وہ کہاں کہاں کور ہو رہی ہیں، یہ جاننا تو آپ کا حق بنتا ہے نا. اس وجہ سے وہ نمبر امپورٹنٹ ہے، ادروائز کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ انشور کرنے کے لیے کہ ہیو آئی اسٹڈیڈ ایوری تھنگ وٹ واز ریکوائرڈ، دیٹ واز دا پوائنٹ. ٹھیک. تو یہ اسٹوڈنٹ مینول اگر ہم سارا کور کر لیتے ہیں، جی جی، تو بہت پڑھ بھی اچھے، لیتے ہیں، اور پاس ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے. تو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھتے ہیں کہ تیاری ہماری مطلب کافی حد تک ہو گئی؟ بالکل، ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. میں پچھلی کلاس میں غالباً آپ کو بتا رہا تھا، کاشف بیٹھے ہوئے تھے اور تھا ہی کوئی نہیں. میں پیچھے لاہور گیا ہوا تھا، اور وہاں پہ میں نے ایک دن کی کلاس دی ہے، 2 3 4 اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ نیچرلی پہلے سے تیاری کر رہے تھے. انہوں نے بہت سے کوشچن کیے، پھر بعد میں بھی کوشچن کرتے رہے، اور میرا خیال ہے 1 2 دن کے بعد ان میں سے ایک بندے نے پی ایم پی کا ایگزام پاس بھی کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ وہی تھوڑی سی جو آپ کی کوئریز ہیں وہ اگر آپ کی سیٹسفائی ہو جائیں تو آپ اپنی خود سے تیاری کر کے بھی بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ جیسے اس بندے نے اتنا انٹرسٹ لیا اور وہ اتنا ڈیڈیکیٹڈلی 3 دن کے اندر اس نے ایگزام دے دیا، آپ مجھے بتائیے آپ کتنے مہینوں میں ایگزام دینا چاہتے ہیں؟ جو بھی آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے اس کے حساب سے اپنا ٹائم کی ڈویژن بنا لیں. اگر آپ یہ کرتے رہیں گے کہ جی پڑھ لیں گے تو یہ پروکراسٹینیشن ہوتی رہے گی. یو ول نیور ایور بی ایبل ٹو کمپلیٹ دا سلیبس. اپنا پیس رکھنے کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اسی لیے میں تھوڑا آپ لوگوں کو
पुश करता रहता हूँ. जी जनाब. ये जो है क्या कहते हैं फाद उस्मान की जो है प्रैक्टिकल क्या कहते हैं सवालात, ये भी देखना हाँ. जरूरी है ना, इसमें से 5% तो आएंगे. बिल्कुल ऑफ कोर्स. देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं नहीं 5% क्यों आएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं. मतलब ठीक है उसने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कोई वो कोई पीएमआई की आर्काइव से तो नहीं निकाल के लाया ना क्वेश्चन. जी हाँ, लेकिन पीएमआई सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं ना. जी हाँ. आ सकते, सिमिलर तो आ सकते. लेकिन अगर किसी का ये हम्म. ख्याल है कि ये कोई आपके पास कोई टेस्ट पेपर आ गए हैं, ये गलती है. करें आप क्वेश्चन. अच्छा, मैं एक एडवाइस आपको करूंगा कि ड्यूरिंग दी स्टडी डोंट डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वहां पे अपना जोर क्वेश्चंस पे और रटने पे ना लगाएं, यहां पढ़ने और समझने पे लगाएं. और साथ साथ चैप्टर वाइज थोड़े थोड़े क्वेश्चन 20 25 30 जितने भी आते हैं वो करते जाएं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएं. ज्यादा अपने आप को दिमाग जहां खराब करने की जरूरत नहीं. जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है फिर आप डेडिकेटेडली एग्जाम, आप कहें जी मैं तैयार हूं, अब आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ, आप फुल फ्लेज क्वेश्चंस के अंदर घुस जाए. और उसका भी मैंने आपको तरीका बताया था कि उन क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करते हैं, मैं भी जो देता हूं आपको क्वेश्चन, जब अटेम्प्ट करते हैं कोई गलत हो जाता है, आप उस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएं, क्यों गलत हुआ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्या गलती है, और उसको लिखें. नोट मतलब जो हाथ से लिखा जाता है वो कभी नहीं भूलता. अपने हाथ से उसको पूरे सब टॉपिक को लिखें और उसकी रीजन लिखें और उसको उन चीजों को लिख के अलग रख लें. जब आप फाइनल डे एग्जाम देने जाएंगे तो वो जो गलतियां थी वो उनके पॉइंट्स सारे पढ़ के जाइए ताकि वो गलतियां दोबारा ना हो. ठीक है जी. इसीलिए मैं कहता हूं अब जो मैं आपको क्विज देता हूं आप उसको दोबारा करें. वो ये नहीं है कि आप बस बार बार करेंगे तो बेहतर होगा, तो पास तो स्कोर तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन क्या आपने अपनी गलतियां दूर भी की कि नहीं की, समझ के की कि नहीं की. अगर तुक्के मार मार के आप 3 दफा 4 दफा एग्जाम दें और आपके 96 98% आ जाएं तो दैट इज नॉट रियली वेरी गुड. बेटर इज कि आप पहली दफा गलती देखें कौन सी गलती है और फिर उसको ढूंढें और फिर उसे अटेम्प्ट करें और दूसरी दफा में यू विल हेट इट. आप ये देख रहे हैं 96 तक तो आराम से जा रहे हैं, आप सेकंड अटेम्प्ट करते हैं 96 तक पहुंच जाते हैं. चलें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जाम, मैंने आपके लिए टारगेट रखा हुआ है 85 का. 85 तो गेन कर लेंगे ना, कोई बड़ी क़यामत नहीं है. एनीवेज, आपने क्वेश्चंस तब करने हैं जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए. उसके बाद आप बेशक 1 हफ्ता 2 हफ्ते आप कहें जी मैं सवाए क्वेश्चंस की और कुछ नहीं कर रहा, एक पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस करें 3 घंटे का 4 घंटे का, उसकी गलतियां नोट कर लें, उन गलतियों को दूर करने में अगले 2-3 दिन लगा दें. जब वो सब कुछ समझ आ जाए फिर एक और पेपर दें. इस तरह 2 से 3 पेपर देने के बाद आप एग्जाम के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगे. और यही जो नोट्स आपके पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान बने हैं ये आपके रेडी रेकनर होंगे. आखिरी वक्त में एग्जाम में जाने से पहले उसको पढ़ते जाएं और अपनी कोर्स की समरी को पढ़ते जाएं. एवरीथिंग विल बी ओके. ये जो रीटा की बुक है एडिशन 9, ये भी क्या कहते हैं इसके सवालात भी अटेम्प्ट करें या देखें, कि वो कर लें एब्सोल्यूट हो गई. नहीं मुकम्मल तौर पे नहीं हुए, 50% तो लागू ही है ना, एजाइल नहीं होगा ना उसमें, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होगा. अच्छा. उसके लिए मैं ये अच्छा ठीक. कहूंगा कि एजाइल जो रीटा की एजाइल वाली किताब है उसके क्वेश्चन कर लें आप, वो ब्रिज कर देगा दोनों के गैप. 2 है ना, एक इनका पीएमआई वो एसीपी आगे की किताब है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. मेरा ख्याल है मैंने की चले. है. हाँ वो शेयर कर. उसके अंदर उसके क्वेश्चन भी हैं, सब कुछ है, तो आप वो क्वेश्चन वहां से भी कर वो सकते रीटा 9 एडिशन जो आपने दी है वो शेयर की हुई आपने कलर ब्लैक एंड व्हाइट में और कलर हैं. में. हाँ 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 ठीक है. मगर तो ये एजाइल की भी है उसकी बुक उसमें रीटा की. हाँ वो दूसरी सर्टिफिकेशन है एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, उसके लिए उसने लिखी हुई है. लेकिन वो रीटा ने नहीं लिखी, हो किसी और ने लिखी है, लेकिन रीटा है तो कंपनी का नाम है ना, रीटा मलकई इज अ कंपनी. अच्छा अच्छा, मैं समझ शायद खातून है. नहीं खातून ही थी, वो तो बहुत हो गई. खातून ही है लेकिन वो कंपनी उसी की वो है. और रीटा मलकई कंसल्टेंट बना दिया इन्होंने. पहले रीटा मलकई खाली अच्छा. लिखते थे और रीटा मलकई बेचारी फौत हो गई ओ अच्छा. और अब उसकी किताब जो है वो कोई और एडिट करता है.
اور باقی بہت سی کتابیں ہیں اور لوگ لکھتے ہیں. اچھا صحیح. اچھا سر، یہ میرے پاس نہیں ہے شاید، یہ اسی کے اندر ہی ہے یا آپ نے علیحدہ سے شیئر کیا؟ میں بھی آپ کائنڈلی شیئر کون کر سی چیز؟ یہ ریٹا ریفرنس والی بکس بک کے اندر نائنتھ یہ ایڈیشن. ریٹا ریفرنس بک والی ہی ہے. ریٹا کی کتاب تو ہوگی نا اس اچھا کے اندر. ہاں اچھا میں ریٹا. دیکھ چکا ہوں، ہاں میں نے سیکنڈ ایک بلیک اینڈ وائٹ ہے، کلرڈ ہے نا، دونوں تین اسی کے ہاں اندر ہے. دونوں ہوں گی. اے سی پی شاید نہ اچھا سر ہو. ایک اے سی پی میں شاید ایک نہ ہو. منٹ ابھی کھولتا ہوں فون میں. جہاں پہ ریفرنس بکس تھے نا اسی کے اندر ہی. جی جی. سو ریفرنس بکس کے اندر ہے ایجائل پریکٹس گائیڈ ہے، اور پھر فہد نیچے عثمانی آخر میں، کے 2-3 ہیں، پھر اس کے بعد نیچے آخر یہ میں. بک 6 ریٹا کی ایڈیشن بک ہے. نہیں ہے سر، نہیں ہے اس میں سر، اس میں کیونکہ اس نہیں لیے میں تھوڑا کنفیوز ہوا تھا. ایک منٹ ون میں ڈرائیو کے اندر جو آپ نے شیئر کی ہے جی ہاں اس کے اندر ہے، ریفرنس بکس کے اندر میں ابھی دیکھ رہا ہوں. سر، اسکرین شیئر کر دیں پلیز. ایک منٹ. آپ سب سے شیئر کر دیں کیونکہ وہ جو پہلے ڈرائیو میں ہے اس میں نہیں ہے. نہیں میرے پاس تو ہے، میرے پاس تو ہے. میں آپ کو ویسے ہاں جی وہ بس شیئر. دوبارہ کاپی کر دیتا ہوں اس کے اندر، لیکن لیٹ می. سر وہ چلو ون ڈرائیو میں ہی میں کاپی کر دیں، وہاں سے تک ہم کاپی. میں لنک دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. یہ بالکل پڑی ہوئی ہے سر، یہ بالکل پڑی ہوئی ہے. ہاں پڑی ہوئی ہے. ہاں سب سے نیچے دیکھیں آر ریٹا ملکئی پی ایم پی. یہ ون ڈرائیو پہ پڑی ہے، یہ ون تو ڈرائیو دو کتابیں، جس پہ ایک کلرڈ ہے اور ایک بلیک اینڈ وائٹ ہے. بلیک اینڈ وائٹ. ہاں سیم بک. اچھا یہ جہاں پہ ہے نا یہ بوٹ کیمپ والی فائلیں، جب وہ ختم ہوتی ہیں تو پھر ریٹا کی یہ دو کتابیں آ جاتی ہیں. اور میں پہلے سر دوبارہ میں نے لنک بھیج دیا واٹس ایپ پہ، دیکھ لیں صاحب. لنک بالکل. اور میں ایک کام اور کرنے لگا ہوں، وہ کیا کہ میں اب 7th اے ایڈیشن. سی پی والی کتاب بھی اپلوڈ کرنے لگا ہوں. اچھا اے سی پی مٹیریل، اس میں اوکے یہ میں کاپی کر دی، تھوڑی دیر میں آپ کو ادھر اویلیبل ہو جائے گی. مائک گرفتھ کی کتاب ہے، اور اس میں ایجائل بڑا اچھا اس نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر کوسچنز بھی ہیں. کیا تھینک یو نام ہے سر. آتھر کا؟ کیا نام ہے آتھر کا؟ مائک گرفتھ. تھوڑی دیر میں اپیئر ہو جائے گی اسی جگہ پر. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. ایک اور میرا کوشچن تھا 7th ایڈیشن کے لحاظ سے، یہ جی جو ہم سلائیڈز پڑھ رہے ہیں، ماڈیولز ڈفرینٹ جو 5 ماڈیولز پڑھ رہے ہیں، ان میں سلائیڈز ہیں، اس میں آپ انیبلرز کے اوپر ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس ڈومین میں اس انیبلر میں سے فار ایگزامپل 4.5 کوسچنز آئیں گے یا 6 آئیں گے، جی جی یہ ابھی تک ریٹین کرتے ہیں نا؟ ہاں یہ جی جی بالکل بالکل ریٹین ہوگا. یہ جو ہے نا جو فردر ڈسٹریبیوشن ہے وہ میں نے خود جی بنائی ہوئی ہے. جو ڈومین کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ پی ایم آئی نے بتائی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ جی اس ڈومین میں جیسے فرض کریں اس میں سے 10 سوال آنے ہیں، اور اس کے اندر جی 5 وہ ہیں انیبلر ہیں یا جو بھی ہیں، تو میں نے ٹھیک اس ہے، کو سمجھ آ گیا. ایکولی ڈیوائڈ کر دیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ ایک گیا. اپروکسیمیٹ آئیڈیا ہو کہ یار اس والے میں سے ہوں 3 سوال آ سکتے ہیں، 4 آ سکتے ہیں، 2 آ سکتے ہیں، کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت. ٹھیک ہو گیا، بہت اچھے. تھوڑا سا سر میرا یہ 1-2 کوشچنس تھے. ایک تو ہم نے اسکوپ لاسٹ ٹائم کور کر لیا تھا مور اور لیس، اس میں سے 2 پلانس نکلتے ہیں، ایک اسکوپ مینجمنٹ پلان اور دوسرا ریکوائرمنٹس مینجمنٹ پلان. جی جی بالکل. اور ڈفرینٹ ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں، جیسے انٹرویوز ہیں، فوکس گروپ ہے ایٹسٹرا. اس کے بعد پھر ہم ڈفرینٹ ڈیسیژن میکنگ کے لیے یونینیمٹی، میجورٹی اور پلورلٹی ایٹسٹرا پڑھی، پھر مائنڈ میپنگ اور اس کی افینیٹی ڈائیگرامز، اور وہ تو میرے خیال میں مور اور لیس اسٹوری بورڈنگ کر کے، اور پھر اینڈ پہ جو ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی میٹرکس ہے اور یہ ایٹسٹرا. بالکل یہ ٹھیک ہو گیا. اسکوپ میرے لحاظ سے ورک بریک ڈاؤن اور ورک بریک ڈاؤن ڈکشنری ہے. پھر اس کے بعد کنٹرول اکاؤنٹ ہے جس سے ہم بینچ مارک کرتے ہیں ایٹسٹرا. وہ تو میرے خیال سے ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا کاسٹ جو تھا، میں کاسٹ کے اندر مطلب تھوڑا سا آگے گیا ہوں. اوکے. اس میں جو بہت امپورٹنٹ مجھے لگا ہے وہ یہ ہے جو ایس کرو ہے بیسیکلی. ایس کر رہے ہیں. تو ایس کرو ہے، تو اس میں آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہمارے پاس جو کیومولیٹو بیسیکلی کاسٹ بیس لائن ہے، جو ہمارے پاس ٹائم اور وائی ایکسس پہ کیومولیٹو ویلیو ہے، اور ایک سالڈ لائن ہے جو کہ ہماری
कॉस्ट बेस लाइन है बेसिकली जो कि एग्रीड अपॉन है, और वो जो डॉटेड लाइन है वो एक्सपेंडिचर्स हैं। जी हाँ। और असल में नॉर्मली जो हम असल में जो सॉलिड लाइन है ना, उसी को एस कर्व कहते हैं। बिल्कुल समझ आ ये जो गया। हाँ डॉटेड जी, लाइन बनती है, या जो भी मतलब जो पीवी, the plotting the PV for the whole life of the project बिल्कुल will form a S curve, and that is एक्स pre-decided planned बिल्कुल सही value। है ये तो। हाँ जी, वो बजट के मुताबिक। हाँ जी, ये तो उसमें, हाँ जी, एक्टिविटी में भी है, मतलब कि एक उसमें हाँ करते हैं, और ये तो नॉर्मली हमारे ऑयल एंड गैस एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट्स के अंदर तो काफी मतलब कि इसी को हम कहते हैं वो कॉस्ट बेस लाइन, एस बिल्कुल कर्व। एग्जैक्टली ये अब आता है कि जब और जो start running this project, the things start happening, and as the things are happening, we start plotting them on this same S curve। यार होना तो ये था, हुआ क्या है? तो उसमें ठीक है, दो लाइनें चलनी शुरू हो जाती हैं, एक टाइम के हिसाब से और एक कॉस्ट के हिसाब से। काम कितना बिल्कुल होना था, कितना हुआ है, ठीक है, और पैसा कितना खर्च होना था, कितना हुआ है। तो ये दो डॉटेड ठीक है, लाइन चलना शुरू हो जाती हैं, और जहां तक मतलब आज की डेट तक जो कुछ हो चुका है वो तो पक्का है ना, वो डॉटेड नहीं रहता, बिल्कुल वो पक्का हो जाता है। और इससे आगे आप बिल्कुल प्रोजेक्शंस कर सके, अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक ये करतूत रहे हैं हमारे, आइंदा क्या होने का इम्कान है। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। एग्जैक्टली प्रोजेक्शन से आप फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कब बिल्कुल खत्म होगा, कितने में खत्म होगा, कितने और पैसे ठीक चाहिए, है। कितने और दिन चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। हम्म, इसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं। हाँ जी। इसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ये था, आपने कहा था कि हम इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू भी है एट द एंड ऑफ द डे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि प्रोजेक्ट बहुत तेज जा रहा हो, उसके लिए हमारे पास एक्सपेंडिचर तो काफी ज्यादा लग रहा हो, लेकिन हमारे पास आउटकम भी डिलीवर हो रही है जो कि इस कर्व पे नहीं है। देखें, तीन चीजें। एक तो है प्लान्ड वैल्यू, वो तो समझ आ गई ना, जिससे इसका बना बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल मैंने कहा इसके अलावा दो ठीक और है लाइनें चल रही हैं, जी, राइट। एक है अर्नड जी वैल्यू और एक है ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट। बिल्कुल अर्नड वैल्यू इज हाउ मच यू हैव डन सो फार, अब तक कितना काम ठीक हो चुका है। वो जितना भी काम हो ठीक चुका है, मुकम्मल हो चुका है, उसका जो बजटेड वैल्यू थी, जो बजट रखा था, आप कहेंगे 10 काम हो गए हैं, उन 10 कामों का सही बजट है, था ना आपके पास, उस बजट अमाउंट को ठीक है जमा बिल्कुल कर लें तो वो उस वक्त का अर्न वैल्यू बन जाएगा। फिर आप कहें समझ आ गया मुझे। कि यार प्लान वैल्यू में तो लिखा हुआ है कि 50,000 रुपए का काम होना चाहिए, और हमने तो जी किया 40,000 का। इसका मतलब है हाँ जी, हम 10,000 रुपए के काम में पीछे हैं, पीछे हैं तो अर्न बिल्कुल वैल्यू विल बी लेस इफ वी हैव अंडर परफॉर्म, एंड अर्न वैल्यू बिल्कुल विल बी मोर इफ वी हैव ओवर परफॉर्म। ठीक है, फिर समझ आ आया जाती है कि कॉस्ट, अब तक पैसे कितने खर्च हुए हैं। जो पैसे खर्च हुए हैं उसको, जो मैंने एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम किया है, जो मेरी अर्न वैल्यू थी, जी, उससे कंपेयर करूंगा तो जवाब मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली बिल्कुल जो प्लान वैल्यू तो वो तो पता नहीं उतना हुआ भी है कि नहीं हुआ, जितना भी हुआ है एग्जैक्ट पैसा तो उस पर खर्च हुआ है। इसका मतलब है अर्न वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट का जो फर्क है, अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हुई, इसका मतलब है जितने में ये काम होना चाहिए था मैं उसे ज्यादा खर्च कर रहा हूं, और अगर कम बिल्कुल हुई तो मैं उसे कम में खर्च कर रहा हूं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अच्छा है। ऐसे ठीक है जी, इस तरह से वो ठीक है, बिल्कुल श्योर डेफिनेटली। और इसके बाद थोड़ा सा एक है मैनेजमेंट रिजर्व्स के बारे में। मैनेजमेंट रिजर्व बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्टली उसका ओनर नहीं है क्योंकि ये बीएसी से ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल कोई अननोन आ जाता है प्रोजेक्ट में जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को बिल्कुल मतलब कि बंद होने का खतरा है या इस तरह, तो फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो जाके स्पॉन्सर से या मैनेजमेंट से बात करेगा और फिर उसको उसकी रिक्वेस्ट डालेगा बेसिकली, ऐसे ही। एग्जैक्टली देखिए, ऐसा है कि प्रोजेक्ट के डिजाइन के अंदर आपने कुछ रिजर्व्स तो रखे हुए हैं अपने काम के लिए। कॉन्टिजेंसी जो
कॉन्टीजेंसीज हैं, रिजर्व्स हैं, बहुत कुछ है आपके जी जी प्रोजेक्ट के अंदर, काफी बफर मौजूद है। और ठीक है ये आपने पहले से ही बजट में रखवाया हुआ है। आपका काम ठीक है इसमें हो जाना चाहिए, बट बिल्कुल in case of emergencies, management must keep its own margin. श्योर वो जो मार्जिन उसने रखना है उसको हम मैनेजमेंट रिजर्व कहते हैं। वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। फर्स्ट वो कहते हैं जी 3% हम रखेंगे एक्स्ट्रा या 10% रखेंगे, तो दैट अमाउंट इज विद द मैनेजमेंट। आप अपने पेस से ही काम करते हैं, लेकिन जब आप उस जगह आके फंस जाते हैं जहां आपके पास पैसे नहीं है और मैनेजमेंट से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो मैनेजमेंट देखती है जी जी कि जनाब मैनेजमेंट रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है और कितना दिया जा ठीक सकता है, ये उनका फैसला है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन मेनली ये था कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल वर्क पैकेज, जो हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं, उसके हाँ ऊपर हमारे पास कंटिजेंसी रिजर्व्स हैं, जैसे आपने खुद भी बताया है। जी और सिमिलरली अगर हम नीचे एक्टिविटी लेवल पे जाते हैं, जो एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट एस्टिमेट्स है, उसके ऊपर भी हमारे पास एक्टिविटी कंटिजेंसी रिजर्व्स मौजूद हैं। जी बिल्कुल सही। तो ये वाले जो दो और ये वाले जो रिजर्व्स हैं, दैट मींस कि ये हमारी बीएसी के अंदर है, ऐसे ही? जी बिल्कुल अंदर है। ठीक है, ये ये मेरा क्वेश्चन मैनेजमेंट का था, केस नहीं है। समझ आ गया मुझे, बिल्कुल ठीक है। और बेसिकली हमारा जो बीएसी है प्लस मैनेजमेंट रिजर्व है, वो टोटल मिलके हमारे पास प्रोजेक्ट बजट बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये ठीक है है कि इफ यू एड अप ऑल द बजटेड वैल्यूज जी एंड देयर रिजर्व्स, दैट विल बी जी, योर बीएसी, बजट एट कंप्लीशन। समझ आ गया मुझे, बिल्कुल। ऑन टॉप ऑफ दैट इज द मैनेजमेंट मैनेजमेंट रिजर्व, रिजर्व, दैट मेक ठीक द है, टोटल बजट। ठीक हो गया। थोड़ी सा लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, एनालॉगस एस्टिमेशन है और फिर उसके बाद बॉटम अप एस्टिमेशन है, जो हमने कहा वेरी एक्यूरेट होती है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। फिर बिल्कुल पैरामीट्रिक एस्टिमेशन है, जिसके अंदर छोटे छोटे वर्क पैकेज है उनके, मतलब कि हम इतनी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, लेकिन इनएक्यूरेट होती, थोड़ी सी इनएक्यूरेट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। सही इसके है। अंदर मैंने थोड़ी सी इधर उधर से और टेक्निक्स पढ़ी थी, जैसे 3 पॉइंट एस्टिमेशन है, जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें वो ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट हाँ लाइकली और पर पेसिमिस्टिक वैल्यू लेता है और डिवाइड करता है 3 पे। जी जी जी, और एक पार्ट है जिसमें वो ऑप्टिमिस्टिक, और ये इसके अंदर आएंगी या ये बाद में ये स्केड्यूल के सब अंदर जगहों पे करेंगे, आएंगी, या ये दोनों के? ये सब जगहों पे आएंगी, कॉस्ट में भी आएंगी, ठीक है स्केड्यूल में भी आएंगी, ये सब जगहों में आएंगी। तो वही सेम तरीके हैं, ठीक लेकिन ठीक है, हाँ जी, वो तरीका क्लियर है। हाँ, लेकिन ये जो 3 पॉइंट एस्टिमेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट ठीक है एस्टिमेट एक्चुअली कीप्स रूम फॉर रिस्क। देखिए, आप एक एक्टिविटी को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं यार इसमें ये होने का इम्कान है, अब कुछ रिस्क तो समझ आ जाएंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ आती कि यार इसमें क्या हो सकता है। फिर आप क्या करते हैं, आप सर्वे करते हैं, आप कहते हैं यार इस तरह का काम किस किस ने किया है, आप बताओ ये कितनी देर में हो जाएगा काम, आप बताओ कितनी देर में हो जाएगा। तो हर कोई अपनी अपनी रिस्क परसेप्शन के मुताबिक एक फिगर बताता है अपने अपने तजर्बे से। जब मैं इनका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेता हूं स्टैटिस्टिकली, तब मुझे पता चलता है कि लोगों की जो राय तो बहुत डाइवर्स थी और इसमें ज्यादा होने का इम्कान क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू मैं ये जो 3 वैल्यूज ले रहा हूं, 3 पॉइंट एस्टिमेट, उसमें एक पेसिमिस्टिक वैल्यू होती है, एक ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू होती है और एक मोस्ट लाइकली वैल्यू होती है। इसके हिसाब से फिर हम बाकायदा कैलकुलेशन करके एक न्यू ड्यूरेशन या कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। ठीक है और हमें ये भी पता होता है कि इसमें नेगेटिव साइड पे और पॉजिटिव साइड पे कितनी गुंजाइश या स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है। ठीक है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पर्ट और 3 पॉइंट एस्टिमेट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी तो सिंपल है, काफी सिंपल ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मेरे ये क्वेश्चन है। है, मोस्ट वेलकम। इसके ऊपर आ भी सकते हैं सवाल वैसे 3 पॉइंट एस्टिमेट के ऊपर क्यों नहीं सर, एग्जाम में क्वेश्चन? क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 3 पॉइंट एस्टिमेट तो बिल्कुल जबरदस्त एक टूल है। ठीक। और जैसे आप एजाइल में जाते हैं ना, तो ये आपको पता लग गया होगा कि एजाइल इज ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेशन। यहाँ एस्टिमेशन का मतलब तुक्के है, एजाइल में एस्टिमेशन का मतलब है तुक्के लगाओ। तो बिल्कुल यहाँ ऐसे पे ही तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इंटेलिजेंट। स्टैटिस्टिक्स का और स्टैंडर्ड डेविएशंस का।
उसी के ऊपर आप बैंक कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं एक चीज की फाइंड की जा रही। अच्छा सर, आपने एजाइल की बात की तो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ आ गया कि जब हम स्केड्यूल करते हैं एस्टिमेट, उसमें तो हम कहते हैं कि एजाइल का करने का बिल्कुल तरीका ही अपना है, वो छोटे छोटे स्टोरी पॉइंट्स को एड्रेस करके आइट्रेशन होती है, उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव करके और हम नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर स्केड्यूल करते हैं, मतलब वो बिल्कुल ही डायनामिक है। तो अगर हमारे पास कोई कस्टमर ऐसा हो जो कहे कि मैं कॉस्ट इस बेस पे दूंगा कि मेरा फॉर एग्जांपल एक आइट्रेशन के बाद जो रिजल्ट्स होंगे, तो फिर बंदा कॉस्ट की एस्टिमेट कैसे करेगा? नहीं कॉस्ट, या एजाइल में कोई तरीका है? देखिए पूरे प्रोजेक्ट की अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग की जा सकती है। रिलीज के वक्त, रिलीज प्लानिंग जब करते हैं तो आप उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेट उसकी जो रिलीज डेट निकाल सकते हैं, और वो कस्टमर के सामने रख देते हैं आप कि जनाब आपने जो रिक्वायरमेंट्स अब तक दी हैं उसके मुताबिक ये है, इसको अप्रूव कर दें। जब वो उसे अप्रूव कर देता है, उसके बाद जब वो चेंज करता है तो मैं फिर उसके सामने आके खड़ा हो जाता हूँ कि जनाब आपने ये तब्दीलियां बता दी हैं, इसकी वजह से रिलीज डेट्स अब ये नहीं होंगी या कॉस्टें अब ये नहीं होंगी, ये होंगी, अब आप दोबारा अप्रूव करें। तो हर आइटरेशन के बाद रिलीज प्लान एंड एस्टिमेट्स कैन बी रिवाइज्ड। अच्छा, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कुछ कस्टमर डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, वो आपके कहते हैं चलो स्केड्यूल पे तो मैं फ्लेक्सिबल हूँ लेकिन मैं कॉस्ट के ऊपर नहीं फ्लेक्सिबल, नहीं, तो ऐसा उस हो नहीं सकता। बेसिकली मतलब है आप अच्छा बेसिकली मेथोडोलॉजी में एड्रेस करना है शुरू में देखिए ना, चीजें। बात ये है कि वैसे ही इज टेलिंग यू टू ब्रिंग न्यू फीचर्स। भाई नए फीचर आप तो उसके पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? मुफ्त में तो नहीं आएगा ना नया फीचर। बिल्कुल ऐसी है, जाहिर है वो तो। तो ये मेरा बात, सिर्फ ये था कि हाँ जी, कस्टमर को ये सारा कुछ मतलब बंदे ने खुद पहले एनालाइज करना है जब हम मेथोडोलॉजी डिवाइस कर रहे हैं कि किस तरह का हम एजाइल करेंगे, हाइब्रिड करेंगे या बिल्कुल ट्रेडिशनल करेंगे, तो उस लिहाज से ट्रेनिंग दें कस्टमर को साथ। बिल्कुल ठीक हो गया, डेफिनेटली वो भी है। पहले भी बताएं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टिंग के ऊपर गौर करें कि एजाइल कॉन्ट्रैक्टिंग, उसमें कहता है मनी फॉर नथिंग, क्या था, फ्री चेंज इज फ्री एंड मनी फॉर नथिंग। ये एक मेथड है, ठीक है। ये एक मेथड है। कहता है कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया 10 लाख रुपए का, ये अमाउंट चेंज नहीं होगी, और जो उसका स्केड्यूल है वही उसी तरह से आपको मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कस्टमर को जी हम तो एजाइल हैं, आप बताएं क्या चेंज करना है, कब करना है। Whatever you will say, we will deliver it free of cost. But जी हम जो चीज डिलीवर करेंगे और जिस तरह से डिलीवर करेंगे, आप 20% के बाद खुद ही कहोगे कि मेरा काम तो हो गया। अब जो काम रह गया है उसके पैसे फिर भी आपको देने पड़ेंगे, पैसे आप दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं हम बैलेंस हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ऐसे ठीक है, और भी तरीके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो अभी ये है कि क्योंकि बाकी लोग तो बहुत ज्यादा तैयार नहीं थे इसके बारे में, तैमूर साहब ने पढ़ा था, लेकिन जहां तक ही पढ़ा होगा गालिबन आपको नहीं मौका मिला तैमूर साहब स्केड्यूल और कॉस्ट पढ़ने का। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मैं अगली क्लास में, अगले क्यूए सेशन जो कि वेंसडे को होना है, मैं स्केड्यूल और कॉस्ट को दोबारा एड्रेस करूंगा। वेडनेसडे को या ट्यूसडे को आपने चेंज कर दिया? ट्यूसडे कर दिया था या वेडनेसडे ही रखेंगे आप? वेंसडे रखा था सर, ट्यूसडे वेडनेसडे ही रखे हैं सर। अच्छा, मुझे एक जगह ट्यूसडे नजर आया था तो मैंने कहा शायद ट्यूसडे चेंज हो गया। नहीं, वो ट्यूसडे किसी और के लिए था, वो एक और ग्रुप आ रहा है नया, एक नया ग्रुप ऐड हो रहा है और वो नए हैं, वो कहते हैं जी हमें अलग से दें आपसे, तो उनके मैंने अच्छा ही है। ट्यूसडे और संडे रखा है, ट्यूसडे रखा है। अच्छा ठीक सॉरी, अच्छा चले सही, तो हमारा वेडनेसडे ही रहेगा है जी, आपका वेडनेसडे और हमें कुछ दिन मिल जाता है जी, हाँ बिल्कुल, सैटरडे ये ठीक रहता है, ऐसा ना कुछ टाइम मिल जाता है वीकडेज के, हम कुछ देखते हैं। ये सर आप बेसिकली बात कर रहे हैं जो चैप्टर 2 है। जी सर, मॉड्यूल 2 में आपने जाना है, स्केड्यूल भी कर लेना है, कॉस्ट भी कर लेनी है, पूरी बजट वाला पोर्शन। और जो वीडियो मैंने देखी है 12 मार्च वाली, आगे चले जाए ना सर, अगली वीडियो ऐसे लग रहा है कि वो उस पे बेस्ड है PM BOK 6 एडिशन पे।
नहीं सर, उसमें जो डायग्राम शेड्यूल की उसकी हाँ, दी हाँ, या हाँ। प्रोसेस मैप वो हो सकता है, और वो सारा ज्यादातर उस पे प्रोसेस मैपिंग एंड पे एक्सप्लेन की थी, एंड पे हाँ। प्रोसेस मैपिंग एक्सप्लेन की थी सर ने, सर तो प्रोसेस मैपिंग, वो सिर्फ इसलिए जी जो 12th मार्च वाली है ना, वो सारी मेजॉरिटी टाइम उस पे वही चल रहा है सर आप 12 कि वो मार्च वाली प्रोसेस देखें, मैपिंग को एक्सप्लेन। उससे हाँ नहीं फिर आपने वो, आप आगे गए ही नहीं, वो उस प्रेजेंटेशन से आगे चले, उससे अगली ठीक है, 2 वो प्रेजेंटेशंस आपने, ये फिर 13 मार्च वाली हो जाएगी फिर। हाँ जी, वो मैं 13th देखता और हूँ कि क्या 15th है, ये दोनों 13 एंड 15, 13 अगली जी दोनों 13th और आप कर 15th लें, ये वेंसडे तक के लिए, ठीक है, और इसको एड्रेस कर शेड्यूल लेते एंड हैं। कॉस्ट। हाँ जी, इतना आप जब कर लेंगे तो गालिबन यू विल बी ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू विद मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 काफी लंबा है, ठीक, इसमें मेरा ख्याल है कोई 3-4 लेक्चर और भी आएंगे। ठीक चले हो सर, गया सर, इसमें शेड्यूल और कॉस्ट। जा मतलब जहां तक आपने कर लिया है, यहाँ से और मजीद आगे नहीं, आपने नहीं किया क्योंकि आपने तो अभी तक बोली प्रेजेंटेशन खोली नहीं है। आप 13 से 13 और 15 पढ़े ना, तो आपका वो आप पहुंच जाएंगे, ठीक, आप पहुंच जाएंगे। और ये वाली बुक को भी पढ़ ले, जी शेड्यूल जी, और कॉस्ट वाले चैप्टर। हाँ जी, ठीक है सर। तो इंशाल्लाह ये वेंसडे तक कोशिश करते हैं कि इसको हम भी कैचअप करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। सो सर थैंक यू वेरी मच एंड सी यू थैंक अगेन यू ऑन सर। वेडनेसडे। मैं आपकी असाइनमेंट बना थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज पे। मोस्ट वेलकम जनाब, मोस्ट टेक केयर। चलिए बहुत बहुत ओके शुक्रिया सर, जनाब। अल्लाह। ओके ओके।